اے ٹھیک ہے ایمان جی، والو، ٹھیک یہ ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ یہ ایمان والے کون ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ جو کسی بھی رسول پر ایمان لایا ہے، اپنے وقت کے رسول پر، وہ ایمان والا ہے۔ اپنے وقت کے رسول پر، ٹھیک جی، ہے۔ اب جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس وقت کون سا نبی موجود تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایمان والے ہو گئے، بالکل ہو گئے۔ اور جو ان کو نہیں مانتا وہ یہی تو آپ بات کو، اپنی بات کو آپ اپنے طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ جب میں بتاؤں گا آپ کو سننی پڑے گی، پھر آپ نہیں شاہ سمجھتے نہیں ہیں، پھر آپ صاحب، میں اب روکیں۔ آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں نا۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے میں کہا آپ کہ کو ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ایمان والے ہو گئے۔ میں اب بتانے لگا اس ہوں۔ کا اپوزٹ تو یہی ہے نا کہ ان کو نہ ماننے والے وہ کافر ہو گئے۔ اب یہ آپ کو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو پھر ایک جگہ فٹ کرنا ہے۔ میں اب آپ کو پڑھنے لگا ہوں، آپ نے وہاں فٹ کر دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا جن لوگوں نے۔ یہ لوگ، وہ لوگ جو یہودی، وہ لوگ جو عیسائی، وہ لوگ جو سابی۔ اب یہ جو لوگ ہیں یہودی، عیسائی، سابی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ کیوں ملایا ہے؟ سورۃ بقرہ آیت 62 میں پڑھیں۔ ٹھیک ہے، نہیں کیا دوسری آیات ادھر موجود ہیں؟ دوسری بھی پڑھتے ہیں نا، نہیں میرے یہاں آپ تو نے سن لینا۔ سن لینا، آپ نے سورۃ ایک آیت مائدہ کی 69 میں اور سورۃ بقرہ میں مان 62 رہا ہوں اس میں بات کو، میں اس دو بات کو مان رہا آیات ہوں آپ میں اللہ شاہ صاحب۔ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ برابر رکھا ہے یہود کو، نصارہ کو اور سابیوں کو۔ سن کیا لیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور یہودی اور عیسائی اور جو سابی ہیں ان کو برابر اللہ نے کیا ہے کہ علیحدہ علیحدہ کر دیا؟ سن لیں میں اس آیت کو پورا ایمان ہے ہمارا۔ وہ عبداللہ نے آپ کو سمجھا دیا کہ جو نبی جس قوم کی طرف آیا، ٹھیک ہے، ان کو وہ مسلمان ہو گئے اس نبی کے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ سے جو بات پوچھو، دوسری جو آیات موجود ہیں، یا ایھا الذین آمنو، بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں جدھر نہ یہود موجود ہے نہ نصارہ موجود ہے، صرف صحابہ کرام کو مطلب بلایا گیا اس آیت ٹھیک ہے، میں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں اگر رسول کوئی پاک آیت صلی نازل اللہ ہوگی نا، علیہ عبداللہ بھائی میری بات سمجھ رہے وسلم، ہیں، حمزہ بھائی بات کر رہے ہیں کہ عبداللہ بھائی کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں حمزہ بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا جی ہوں حمزہ کہ بھائی۔ پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، جو یا ایھا الذین آمنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو ایمان نہیں لاتا جی ٹھیک ہے۔ وہ کافر ہو گیا۔ اب میں یہی آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ ایک چیز، اگر آپ سورۃ نساء پڑھیں گے نا آیت 130، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہاری بھی کچھ خواہشیں ہیں اور ان کی بھی خواہشیں ہیں۔ ان کی کن کی ہیں یہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے، دو مختلف گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہ وہ لوگ بھی ہیں، دوسرے گروہ بھی، اور ایک گروہ یہ ہے۔ دو گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو مخالفین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی بھی خواہشیں ہیں اور تمہاری بھی خواہشیں ہیں، اور خواہشیں جو ہے کسی کی بھی پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں پہلے۔ بات یہ ہے، میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ جب سورۃ مائدہ پڑھیں گے، سورۃ بقرہ پڑھیں گے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ والذین آمنو کو یہودیوں کے ساتھ میں کھڑا کر دے گا، نصارہ کے ساتھ کھڑا کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سابیوں کو۔ ابھی عبداللہ بھائی 5 منٹ پہلے کہہ رہے تھے جو اہل کتاب ہے وہ یہودی نصارہ نہیں ہے، یہ تو گمراہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غلط فہمی بھی دور کر دی ہے کہ اہل کتاب کو سمجھتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ذکر کیا یہودی، جن کو عبداللہ بھائی سمجھ رہے ہیں کہ گمراہ ہیں، ان کا ذہن ہے کہ اہل کتاب اور ہیں، یہودی اور عیسائی اور ہیں، یہ علیحدہ کچھ چیز ہے، اور اہل کتاب اور ہیں، یہ ان کا اپنا خیال ہے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کہہ کے ان کو کہا کہ جو سیدھے رستے پہ تھے، نہ، وہ ذکر ہی نہیں کیا کہ جو اہل کتاب تھے، جن کو کتاب دی تھی، جو بالکل سیدھے رستے پہ وہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ دو ٹوک اللہ تبارک و تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ والذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور جو یہودی ہوئے۔ یہودی ہو گئے، عبداللہ صاحب کا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے کہ یہودی جو ہے والے کتاب ہے ہی نہیں، وہ تو ویسے گمراہ ہے، ان کا تو آگا پیچھا ہی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو کھڑا کیا یہودیوں کے ساتھ، مومنین کو کھڑا کیا عیسائیوں کے ساتھ، مومنین کو کھڑا کیا ہے سابیوں کے ساتھ۔ اور عبداللہ بھائی کا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ وہ ہیں جو کہ یہودی اور عیسائیوں گمراہ ہیں، اور اہل کتاب جو تو وہ ٹھیک رستے پہ تھے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، اب سورہ بقرہ آیت نمبر 89 کھولیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
जो कुरान लेकर आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास, तौरात वालों के पास, उन्होंने उनको पहचाना और वो मुनकर हो गए और अल्लाह और वो काफिर हो गए, ये आयत कह रही है। तो आप उनको मुसलमान कह रहे हैं। कि मैं आपको जब एक अब यही तो कह रहा हूं ना, आपने कहा कि वो काफिर हो गए, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हो गया। मैं अब नहीं कह रहा, बता कुरान कह अब रहा है शाह साहब। मैं भी आपको कुरान ही बता रहा हूँ, मैं कौन सा आपको थोड़ी अपनी बात। अब आपने मुझे तदबीक पैदा कर देनी है आयत मुबारक 62 और 69 बकरा और मायदा में, और जो वो आप आयत में पेश किया आपने वो तो उसमें अब्दुल्ला ने तदबीक पैदा कर कर दिया देनी। ऑलरेडी कि जो बंदा उस दौर के नबी पर ईमान लेकर आया था। नहीं, वो तो अहले किताब थे ना प्यारे, आपने खुद क्लियर किया पहले, अभी 15 मिनट पहले आप बहस कर रहे थे कि अहले किताब जो है वो यहूदी और ईसाई नहीं है। आपने खुद इस बात को बड़े धड़ल्ले से बताया है और मुझ जैसे नासमझ को बताया है कि तनु अकल कोई नहीं, तू अहले किताब समझना यहूदियां ईसाइयां नु ये होर बला ने ते अहले किताब उस किताब वाले बंदे सुन सीधे बंदे दे पुत्र सुन। ये आपने समझाया मुझे अब्दुल्ला भाई अभी। नहीं शाह साहब, अभी देखिए आप सिर्फ ऐसा अब्दुल्ला ना भाई करे की अब्दुल्ला भाई, बात को अब अब्दुल्ला भाई ऐसे अब्दुल्ला ना भाई करे। अच्छा हमजा भाई एक मिनट ठहर नहीं जाए, नहीं, मैं हमजा हमजा भाई एक बोल मिनट रहा ठहर हूँ। जाए, वो अब्दुल्ला भाई की हमजा भाई बात एक को मिनट ठहर आप जाए, हमजा लेकर भाई एक मिनट आगे ठहर चल जाए, रहे हैं, वो ना करें। आप कुरान मजीद को हमजा देखें भाई एक आपके मिनट ठहर साथ। जाए ना, हमजा तो भाई मैं एक मिनट ठहर जाए। मैं तब से बात कर रहा था, वो अब्दुल्ला तो चुप था। अच्छा कोई बात नहीं, किस जिस दोस्त ने भी कहा है, क्योंकि मैं फोन नहीं देख रहा, मुझे पता नहीं बोल कौन रहा है। अभी 10 मिनट पहले एक भाई ने मेरी बड़ी सरजनश की है, उन्हें कहा तू जानदा कख नहीं, तनु ये पता नहीं क्या ले किताब कौन ने ते यहूदी कौन ने ते ईसाई कौन ने। मेरी बड़ी उन्होंने सख्त पकड़ की है कि तनु अकल ही कोई नहीं, तू यहूदियों नु किथे अहले किताब विच मिला दिता है। अब जो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि जो अहले किताब है वो तो हो गए, वो जो हजरत मूसा अलैहि आप लोगों ने आपने बताया कि उनको अहले किताब में शामिल ना कर पाई, उनको अल्लाह तबारक व तआला जिक्र कर रहा है कि ये जो यहूदी हैं, ईसाई हैं, साबी हैं और जो रसूल अल्लाह पर ईमान ले आए। अब ये बात होगी, बताएं अब क्या करना है इसका। अच्छा, मैं बता देता हूँ शाह साहब। तो जो अल्लाह पाक ने फिर लानत डाली है यहूद और नसारा पर, वो चले ये, लेकिन ये तय हो गया कि यहूदी और ईसाइयों को मुसलमानों के बराबर तोला अल्लाह ताला ने इस आयत में 62 में बकरा में। नहीं 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 नहीं। अच्छा वो बताए समझाए फिर, क्योंकि यहूदी नजर इसमें में आपके गुमराह है, अहले किताब चारों नहीं है। लोग, इसमें चारों लोग ठीक है जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के हैं। यार ये बात नहीं, आपने बताया कि जी यहूदी वो हैं जो गुमराह हैं, जो सीधे रास्ते पे नहीं है, वो अहले किताब नहीं है। जी पता नहीं किस भाई ने बताया, मुझे याद नहीं, किसी का नाम हाँ, मुझे नहीं पता। अब जो गुमराह है मैंने बताया आपने नहीं। बताया। आप यहाँ तो आप इस आयत को आखिर में समझ लेते हैं ना। आप पहले मुझे यहूद का अहले किताब होना साबित कर दे कुरान करीम से। प्यारे मैंने तो आपको देखे बताया है कि या अहलल कैसे? किताब ला तगलऊ फी हाँ दीनिकुम, ए अहले किताब अपने दीन च गलू ना करो और तसलीस दा कीदा छड़ दिओ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ हाँ, ਕਿ तो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ऐसे ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ दिया। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ नहीं ਹੋਵੋਗੇ, नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਯਾਦ ਨਹੀਂ बिल्कुल ਹੋਣਾ। दिता है। मैं तो ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਸਲੀਸ ਦਾ ਕਿ ਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀ। ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤਸਲੀਸ ਦਾ ਕੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਦਾ ਹੈ ਤਸਲੀਸ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤਸਲੀਸ ਦਾ ਕੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ? ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? मेरे जेहन च निकल गया, माफी चाहना। अच्छा आ जाओ जी अपना ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ? यार मैं गलती अजीब गल है। माफी चाहना, मैं भुल गया सी। अच्छा ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆ ਜਾਓ हाँ ਜੀ जी। ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀਦਾ ਹੈ ਤਸਲੀਸ ਦਾ? ਨਹੀਂ। ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ, नहीं ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਰ ਲਓ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਕ नहीं, ਤਸਲੀਸ तीसरी केड़ी है? ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ हाँ ਲੱਭ, जी ਇੱਕ ਛੋੜ, ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸਲੀਸ ਦਾ ਕੀਦਾ ਹੈ, जी। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕ नहीं नहीं, ਤਸਲੀਸ ਦਾ ईसाइयां तो कोई ਸਾਡੇ नहीं, ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ईसाइयां तो नहीं है। ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਤਸਲੀਸ ਦਾ ਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? नहीं, क्योंकि कुरान करीम दस रहा है कि नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ अल्लाह ਦਾ बेटा बना लिया।
नसारा ने ठीक है। तीन को खुदा नहीं बना लिया। तसलीस दा अकीदा कुरान करीम उन्होंने मुतलक नहीं दस रहा। अच्छा, ਇਹ ਤੁਸੀਂ हाँ, ਕਹਿ ਰਹੇ ये ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਸਲੀਸ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਜਾ ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ, ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਆਲਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹ ਬਣਾ ਲਓ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ? ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ? ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਅੱਲਾਹ ਦੇ। ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਭਾਈ ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਦੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਲੀਸ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸਾਰਾ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਟਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਰੀਖੀ ਐਂਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਔਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ, ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਸਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਸਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸਾਰਾ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਸਾਰਾ ਨੇ ਮਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ बेटी बना लिया या खुदा बना लिया, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਾਫੀ ਰੱਖ ਦੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਆਪਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸਾਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ यार अब्दुल्ला भाई, अच्छा, असल बहस ये नहीं है ना, असल बहस नहीं, ये एक है मिनट कि है जिस तरह आप कर रहे हो। एक मिनट ब्रेक लेना, ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਣਗੇ ਜਾ ਕੇ? मेरी अर्ज सुन लो, सारे ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਤ ਯਹੂਦ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਜ਼ੈਰ ਇਬਨ ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਕਾਲਤ ਨਸਾਰਾ ਈਸਾ ਇਬਨ ਅੱਲਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਸਾਰਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਸਾਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਸਾਰਾ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਸਾਰਾ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਾਨੂ ਅੰਸਾਰੁल्लाह ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਦੋ ਨਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸਾਰਾ ਨੇ? ਇਹ ਅੰਸਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਸਾਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਅੰਸਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਨਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜਹਾਲਤ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਨਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੰਸਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਸਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਸਵਾਦ ਅਲਿਫ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਦਕ ਗਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅੰਸਾਰ? ਉਹ ਅੰਸਾਰ ਨਸਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਹਾਂ,
ਹਾਂ ਇਹ ਅਨਸਾਰ ਜਿਹਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਸਾਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾ ਇਬਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਬਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ? ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪਿਆਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਜਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਫਾਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। शाह साहब ਜਿਹਨਾਂ ਨਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ एक जरा ਈਸਾ नुक्ता ਇਬਨ ना ਅੱਲਾह, जो नुक्ता जरा यार मेरी गल तो देखो ना, तुम दोनों बंदे काले पै गए हो। नसारा और यहूद दो अलग फिरके ने। दो अंबिया दे मनण वाले ने, अंसार ते नसारा दो अंबिया दे मनण वाले। नसारा वो किसी नबी दे मनण वाले नहीं, नसारा और यहूद। ना करो, प्यार ना गल कर लो यार। ये दो अंबिया ने, एक नसारा ते जेने कह रहे ने कि नसारा ने, ते एक अंसार ने, दो अंबिया दे मनण वाले ने। शाह साहब नसारा ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਸਾਰ ਤੇ ਨਸਾਰਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। मैं यही कह रहा भी दो नबी ने जिन्हां दे एक दे मनण वाले अंसार ने। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ अंसार और नसारा ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ। प्यारे मैं करके देना ना, मैं ये दो नबी तुसी जिस टाइम दस अलग-अलग हो जाने ने। ਤੁਸੀਂ मैं कह रहा कि अंसार ਹੁਣ ਤੇ ਲਓ ਨਾ अंसार, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ अंसार ਬਈ ਇਹ ਦੋ ਨਬੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਰ ਹਵਾਰੀਊਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਵਾਰੀਊਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਵਾਰੀਊਨ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਨਸਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੱਸੋ। ਤੇ ਨਸਾਰਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਚਾਰ ਨਬੀ। ਹਵਾਰੀ ਕੌਣ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਹਵਾਰੀ ਕੌਣ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਨਸਾਰ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾਗਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ? ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਨਸਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ? हदीस है शाह साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ अंबिया अपने अंबिया की कब्रों को ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। चलन के करन लग गए। आपने समझ नहीं गाल है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਸਾਰਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਰੋ। ਨਸਾਰਾ ਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਖਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ की एक कब्र की गाल नहीं हो गई, ये जमा विच कि नबियों की कब्रों को वो मैं कहना जी कब्रों की गल देते थे। तो इसका क्या मतलब है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो पहला भी ये नसारा मौजूद सन? मौजूद सी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो पहले भी नसारा मौजूद सी। और हाँ, और ईसा अलैहिस्सलाम दे जिस वक्त कब्र ही नहीं, वो ईसा अलैहिस्सलाम भी निकल आए बाहर, और ईसा अलैहिस्सलाम ते उन्हां दा ईमान ना लेना भी बाहर निकल आया। वेरी गुड। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਗਲਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ऐसा बे तुसां नी समझ नहीं गल है ना, जे कोई ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਆਖਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਅਸੀਂ ਖਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਇਮਾਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਮਾਦ ਹੈ।
ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਈ? ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ सजदा रेज़ ने। शाह साहब मनने में आया तो इसे ईसा मैं- अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मैं छोटी वफात अर्ज से कर तब देना। मान लेनी है शाह साहब। मैं छोटी ਜਿਹੀ अर्ज कर देना। दूसरा जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल की ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब दस दिता कि नसारा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾਗਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾਗਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾਗਾਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਨਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। शाह जी ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਨਸਾਰਾ ਈਸਾ ਇਬਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਸਾਰਾ ਨੇ? ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਤ ਨਸਾਰਾ ਈਸਾ ਇਬਨ ਅੱਲਾਹ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह, ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸਾਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਨਾ ਗੱਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला फरमा रहे हैं यहूद मनो मेरी गल सुनो, यहूद कज़ों तो नहीं, यहूद कज़ों ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਹੂਦ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला फरमा रहा है ਯਹੂਦ ਕਜ਼ੋਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਯਹੂਦ ਕਜ਼ੋਂ ਸੀ ਨਸਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਹੂਦ ਹੈ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਹੂਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਨ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਯਹੂਦ ਕਿਆ ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦ ਨੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ। ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਸਾਰਾ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਦੋ ਮਜ਼ਹਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਯਹੂਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਹੂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਾਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾ ਇਬਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਇਬਨ ਅੱਲਾਹ ਸਮਝਦੇ ਸੁਣੋ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਆਸਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ। ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਦੱਸੋ। ਕਾਲਤ ਨਸਾਰਾ ਈਸਾ ਇਬਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸਾਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਇਬਨ ਅੱਲਾਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਬਨ ਅੱਲਾਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਗੇ ਜਦ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਸਾਰਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਧਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਨਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਨਾ ਕਰੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਬਜਾਨ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਬ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਸੁਣ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ।
ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला कुरान शरीफ ਵਿੱਚ फरमा रहे ने काल कहा नसारा नसारा ने कालत नसारा नसारियों ने नसरानियों ने कहा ईसा इब्नुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। ठीक हो गई गल जी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ ਫਿਰ ਨਸਾਰਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਕੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਇਆ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੀਦਾ ਜੀ। ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਕਿ ਯਹੂਦ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम मेरे को कोई रिकॉर्ड नहीं कि हजरत मूसा तो बाद ने डेफिनेटली, क्योंकि वो हजरत मूसा तो पहले नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहूद मौजूद सन तो इसका मतलब है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम हजरत मूसा के बाद हुए ने। तो बस यहूद जब उज़ैर अलैहिस सलाम तो पहले मौजूद हो सकते ने और नसारा क्यों नहीं हो सकते ईसा अलैहिस सलाम की पैदाइश तो पहले? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਦ ਖੱਪੇ ਨਾਲ ਮਨੋਂ ਖੁਪਾਇਆ। ਯਹੂਦ ਔਰ ਨਸਾਰਾ ਨੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਯਹੂਦ ਬਣੇ, ਜੋ ਨਸਾਰਾ ਬਣੇ, ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੋ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਨੀ ਅਹਿਲੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਦਾਵਤ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ मूसा ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਯਹੂਦ ਤੇ ਨਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ मूसा ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅੰਬਿਆ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਰਬੀ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਜ਼ਹੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਨਬੀ ਸ਼ਰਈ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਬੀ ਕੋਲ ਅਹਿਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਕਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਹਿਕਾਮ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਹੈ ਨੇ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦ ਔਰ ਨਸਾਰਾ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਪੜਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਕੀ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ ਲਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਦੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਨਹੀਂ, ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਇਸ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂ। ਦੱਸੋ ਸਰ। ਤਫਸੀਰ ਤਬਰੀ ਔਰ ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ मोबाइल है, दूसरा मोबाइल है। हाँ जी है। मैं स्क्रीनशॉट और मैं स्क्रीनशॉट और ना कर पड़ी। ठीक, कटो भेजो, 2-3 मिनट लग जाने। एक मिनट ना, मैं भी पीछे देख लेना। मैं अगर तुहानू कोई दिक्कत हो रही है, मैं पीछे देख लेना।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਨਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਲ ਉਤਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਔਰ ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਈਸਾਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੰਨਤ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈਗਾ। शाह साहब इसका रेफरेंस है? जी पढ़ा हमजा भाई। पढ़ो पढ़ो भाईजान पढ़ो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अच्छा, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन ईसाई राहिबों और इबादत गुजार लोगों के बारे में बताया जिनके साथ वो इस्लाम से पहले रहे थे। इन्होंने कहा कि वो नमाज पढ़ते थे, रोज़े रखते थे और आखिरी नबी के आने पर ईमान रखते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया होता तो आप पर ईमान लाना ज़रूरी था। फिर ये यह आयत दोबारा नाज़िल पढ़े हुई। अब्दुल्ला, ये दोबारा। अगर रसूल पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान को पा फ़ारसी लेते, जी, ये दोबारा पढ़े। अगर इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया होता तो आप पर ईमान लाना ज़रूरी था। फिर ये आयत नाज़िल हुई। बस ठीक होगी, गल समझ आ गई शाह साहब जी जी। मैं अर्ज करना ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। जी जी ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲullah ਤੇ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ। ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਤੀਜੇ ਸਨ ਕਿ 7ਵੇਂ ਸਨ ਕਿ 17ਵੇਂ ਸਨ? शाह साहब, ये तो ज़िमनी गल है ना। नहीं नहीं, जिम्मे ऐसा ना करे, ज़्यादती ना करा करो, जुल्म ना करा करो भाईजान। एक बंदा जानदा है, पहले गल आ रही ज़िमनी एक बंदे दे बारे जिक्र है कि वो जानदा है, पहचानदा रसूलullah ਨੂੰ, ईमान ले आया सी कि नहीं। दो लफ्ज़ां जवाब दे दो। ਉਹ ਬੰਦਾ ईमान ले आया सी, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ? ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ। अगर सुनो ना, सुन भी लो ना, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ? सुन भी लो ना। जरा सुना। अगर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया होता तो आप पर ईमान लाना जरूरी था। हाँ जी, उन्होंने ये पाया नहीं। वो कह रहे ने कि मैं उस वक्त तक जिंदा रहा, यानी ऐलान नबूवत तक। ਐਲਾਨ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਜਰਤ ਦੀ 10 ਹਿਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ, ਚਲੋ ਨਾ ਮੈਂ ਆਲਮ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਮਝਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ? ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜੂ ਗਈ। शाह साहब ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਕਿਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਬੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਬੀ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬੀ ਹੋਏ ਨਾ। यार इस तरह ना कर अब्दुल्ला हमजा भाई, ज्यादती ना करो। क्या हजरत अबू बकर सदीक तो पहले फिर इसका मतलब सब तो पहले मुसलमान तो हुए ना? मेरी थोड़ी सी सुन लो। किसी बंदे मने अगर पा लेते तो ईमान ले आते ना शाह साहब। यार तुझे जाती कर दो, मैं बच्चा देख के जाती ना करो। नहीं शाह साहब देखो, जेड़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिवायत च फरमा रहे कि अगर मैनू पा लेने
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਈਮਾਨ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਨ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਲਾਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਭਰਾਵੋ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਛਾਣ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 89 ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਫਿਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ और वो काफर हो गए, अल्लाह की उन पर लानत है। सूरह बकरा आयत नंबर 89 ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ। शाह साहब अल्लाह जिस जो बंदा ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। शाह साहब ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ईमान नहीं लेके आया वो मुनकर हो गए, वो काफर हो गए, अल्लाह ताला की उन पर लानत है। ये कुरान मजीद की आयत है। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। शाह साहब जिस बंदे भी ईमान नहीं लेके ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ नहीं शाह साहब ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਰਸੂਲullah ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। शाह साहब ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਗਾ, ਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਬਾਹਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਜਰਤ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਾਣੀ ਜੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਵਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਸੂਲ ਮੇਰਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਹਜ਼ਰਤ ਆਪਣਾ ਮਰੀਮ ਤੇ ਵਹੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਡਰਨ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਡਰਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਕੋਈ ਵਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਡਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੜਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। जिस ते भी वही हुई है, मरियम अलैहिस्सलाम ते वही हुई है, मरियम अलैहिस्सलाम ते वही हुई है, वो भी डरियां ने। मूसा अलैहिस्सलाम दी वालदा ते होई है, उन्हां दे भी डर दे अल्फाज मौजूद ने कुरान करीम दे विच। जे दिखा दवां ते जी दिखाओ डर के। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪਰਸਨਲ ਚੁਆਇਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਮੁਲਹਿਦ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵਹੀ ਹੋਈ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਨਾ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਮਰਜ਼ਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਲਹਿਦ ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦ ਫਰਮਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਮਨ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਯਹੂਦੀ, ਚਾਹੇ ਨਸਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਬੀ, ਜਿਨਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਖਰਤ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਾ ਅਮਾਲੇ ਸਾਲਹ ਕੀਤੇ, ਲਾ ਖੌਫ ਅਲੈਹ, ਇਹ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਚ ਆ ਜਾ, ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਪਹਿਲੇ ਰਫਤ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ने अपने हबीब ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਰਮਾਇਆ और तमाम मुसलमान ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਮਿਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਹੂਦੀ, ਚਾਹੇ ਨਸਰਾਨੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇ, ਆਖਰਤ ਤੇ ਲਿਆਵੇ, ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਕਰੇ, ਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ। हाँ, जिस वक्त कोई यहूदी अल्लाह ते ईमान लावेगा तो वो मुसलमान हो जाएगा कि यहूदी ही रहेगा? वो किस तरह मुसलमान हो जाएगा जी? जिस वक्त उन्हें अल्लाह ते ईमान लियावंदा कि अल्लाह एक है, उन्हें छड़ देनी है गल कि वो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दा बेटा बनाए।
ठीक है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बाहर निकल गया। सुन लो ना मेरे, ऐसा ना करो, इंज ना करो। अल्लाह तबारक व तआला ने की फरमाया, ये सुनो, अल्लाह ਅੱਜ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, फिर भी वो कादियानी ही रहेगा। देखो एक गल समझ लो मेरे प्यारिओ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਰਾੜ ਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਾਵੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਾਵੇਗਾ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है हाँ कि ए बनी आदम कुल इहबितू, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਦਾਇਤ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਦਾਇਤ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਖਰ ਰਸੂਲ ਆਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਦਾਇਤ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਮੈਂ 38 ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨਾਲ ਹੈ। मेरी मैं कह रहा कि अल्लाह ने अपने रसूल भेजे ने, अल्लाह ने अपनी शरीयत भेजी है, अल्लाह ताला ने मनहज दिते ने, अल्लाह ताला ने उन्होंने लोगों को अपना राह दिती है। ये अल्लाह ताला ने दिती है। अल्लाह तबारक व तआला कि हमने नाजिल की तौरात, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕੇ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਤਰਫ ਲੈ ਗਏ। मेरे सुन, और मैं बिजी होने लगा, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਨਸਾਰਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਸਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਲਹਿਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੁਲਹਿਦ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵਣਗੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਆਖਰਤ ਤੇ, ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਜੀ 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 ਕਰੋ। कोई जी जी करो। एक मिनट, नहीं वो मुसलमान है, तीर शाह साहब जो बकोलो मुसलमान है। अबू बकर भाई इत्थे एक मिनट रुक जाओगे? नहीं, मैं सिर्फ एक गल पूछण लगा कि ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਏ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ मूसा ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਕੌਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਨੇ ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਔਰ ਈਸਾਈ ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਔਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਯਹੂਦੀ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੱਸੋ। ਅਲਫ ਲਾਮ ਮੀਮ ਇੱਥੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ, ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ, ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰਫ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਆਇਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਪੜੋ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ अहले किताब है कि ज़ालिकल किताब है? अहले किताब किथे लिखा है? इंज ना करो, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। अहले किताब ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੰਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਯਹੂਦ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਯਹੂਦ ਵਾਸਤੇ अहले किताब का जिक्र किथे होया? कह दो तुम किसी बात पर नहीं हो जब तक तुम तौरात और इंजील पर कायम ना हो जाओ। नहीं मेरी अरे सुन अबू बकर भाई, इंज ना करो। अबू बकर भाई गल तो सुन लो ना, अरे सुनो ना, पहले अरे सुन लो। या अहलल किताब है, हाँ दसो। जिस तरीके नाल ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰਤ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ? ਆਖਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨਾਲ? ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ?
دیکھو میں عرض کر رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سن لو میری عرض سنو نا، زیادتی نہ کرو. میں حضرت عیسیٰ او سن لو ابو میری گل. بکر بھائی ایک منٹ، شاہ صاحب ایک منٹ. ابو بکر بھائی یہ تواڈے والے میری گل سنو. او سن تے لو نا، او سنو تے صحیح گل سن لو. تواڈے والے بندے نہیں، یہ تو یار کسی تسی علمی دو سن بندے کرو نال گپ گل شپ لاؤ، کرنے والے میں نہیں تھوڑا جا ہے. مصروف ہونے لگا، مجھے اجازت دے دیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سمجھ نہیں آئی تانوں یہ تک؟ جی میں سندا پیا 2 منٹ سندا پیا. ایک یہودی اللہ نو بھی منے گا تے عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بھی منے گا، پھر بھی جنت ٹر جائے گا. کیا بات ہے. جی ٹھیک ہو گیا. نہیں کوئی منسوخ نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا دین ہی صرف ایک کو اسلام ہے شروع تو. میں کہہ رہا کہ تمام انبیاء دا دین اسلام ہے، تمام انبیاء دے مننے والے مسلمان نے. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ دے منکر نے. میں یہی تو پوچھ رہا اللہ دے منکر نے. واضح منکر نے، وہ کیا عزیر مانتے؟ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا ماندے نے. اچھا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تے اے اگر وہ سن لو میری عرض سن لو نا، اگر وہ گاڈ نو مندا ہوئے تے او نام سانو نہیں چاہیے، سانو اللہ ہی چاہیے نام. نہیں میری گل تو جواب تے دے دو نا، ہاں نہ دسو. اور میری عرض سن جی لو نا، السلام علیکم عرض ورحمۃ سن اللہ لو، اگر وبرکاتہ. پاکستان وچ بندہ کہے کہ اے تربوز ہے تے ایتھے کہے واٹر میلن ہے تے اسی کہنا بھی تربوز نہیں کہہ رہے ایسے پائی غلط ہو گیا. ٹھیک ہوگی. نہیں شاہ میری صاحب میری گل دا گل ہاں ایک نہ منٹ. جواب دے دو بھی واٹر ابو میلن غلط بکر ہو. بھائی ایک منٹ نعوذ باللہ من ذالک. شاہ صاحب میں ہن اللہ نو بھی مننا، میں ہن اے منن لگ پواں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نعوذ باللہ بیٹے نے، تے اچھا میرا قابل ابو بکر قبول ہے بھائی، اللہ نو ایمان. عبداللہ بھائی ایک بات اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں شاہ صاحب کو بتانا چاہوں گا. اللہ کو ایسے ماننا ہے جیسے اس کا حکم ہے. اب دیکھ لیں یہ جو ابو جیسے جہل اس کا کا حکم زمانہ ہے. تھا، ابو جہل کا زمانہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے. ابو جہل اللہ کی قسم بھی اٹھاتا تھا، لیکن وہ جو لات منات عزا جو انہوں نے خانہ کعبہ میں بت بنا رکھے تھے، بت رکھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے یہ بت جو ہے یہ ہمیں بارش دیتا ہے، یہ بت جو ہے یہ ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ بت جو ہے یہ ہمیں رزق دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے. شاہ صاحب بات کو بالکل یہ بات سمجھیے. موجود ہے قرآن جی کریم میں. میں ابو یہ جہل تو اللہ عظمت دونوں کی باتیں قسم. موجود ہیں. بھائی عظمت بھائی میں نے یہ ہاں بات بالکل. بڑی پہلے عرض کی ہے جی کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے ڈرایا ہے کہ اے اہل کتاب اس ایک بات کی طرف آ جو ہمارے متوں میں مشترک ہے، یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کریں، شرک نہ کریں. یہ بات تو میں نے اس میں کوئی شک ہے نہیں، اس بندے کا میں ذکر ہی نہیں کر رہا اچھا جب جو مشترک ہے شرک کر ہمارے اور جب مشترک ہے تو پھر شرک سے روک کیوں رہے ہیں ان کو؟ جو ہمارے درمیان مشترک ہے اس پہ آؤ اور شرک نہ نہیں کرو. ہمارے اور ان کے درمیان یہ یعنی اب بتا نہیں ایک منٹ عبداللہ صاحب ایک منٹ میں ابو آخری بکر گل بھائی، کرنا میرے کو یعنی بہت ٹائم لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ اہل صاحب کتاب میں مشترک ہے کہ ہم دونوں اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہاں جی تو اب میں پھر بتا آگے حکم کیوں آ رہا ہے کہ شرک نہ کریں؟ اب میں سن لینا سر، سن لیں دھیان سے سن لیں. یہ بات آپ کو سمجھانی ضروری کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم میں بتایا ہے کہ اے رسول آپ کو اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کو یہی حکم دیا ہے لا الہ الا اللہ فاعبد اللہ. تو یہ بات ہاں کہی جا رہی ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس میں جو غلو کر لیا ہے لا تغلوا فی دینکم، اور اللہ کے اوپر بہتان نہ باندھو، اور جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کی بات کرو، جو اللہ نے حکم دیا اس کی پیروی کرو. غلو حضرت عیسیٰ علیہ جو السلام انہوں نے نے بھی کیا یہی ہے وہ کیا ہے؟
وہ سن غلو لینا جو میں انہوں نے کیا ہے، یہود نے جو غلو کیا ہے او وہ کیا ہے؟ پیارے غلو تو ہم نے پڑھ کہ انہوں نے لیا ہے. عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. او میرے پیارے غلو پڑھ لیا نا. اب میں یہ ہاں، عرض کر رہا ہوں اب کہ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے یہ سمجھا دیں صرف، جی تاکہ کسی کی بات کسی اور کو بھی فائدہ ہو جائے، کہ ایک بندہ جو جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانے، ٹھیک ہے. وہ وہ اور جو اللہ کو بھی مانے اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانے، وہ ایک جیسا ہی دیکھیں یہ آپ اپنی مرضی جو مرضی کر لیں، میرا اس میں اعتراض کوئی نہیں. میں جو آیت پڑھ رہا ہوں وہ آپ سننا نہیں چاہتے. ہے. ابو بکر بھائی تسی ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਦਾ 69 ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋ ਮੁਮਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਹੂਦੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ. ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਹਾਲਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇ. میری نا کوئی 1-1.5 گھنٹے کی جم کی طرف واک تھی، جم کر کے پھر 1 گھنٹے کی واک تھی، اچھا گزر گیا پورا وقت میرا سن کے. ہاں تو یہ نہیں، اچھا ابو بکر بھائی ابو بکر بھائی ایک گل عبداللہ غلط تے بھائی نہیں ہے نا، ایک گل ایک بالکل منٹ درست ہے. اللہ جس وقت سر. کوئی یہودی اللہ تے ایمان لے گا ہاں تو وہ یہ کس طرح بات کسی نبی نو اللہ دا بیٹا بنائے گا؟ سر میں نے جو ایک جملہ کہا تھا تھوڑی دیر پہلے، اللہ پر ایمان اس طرح لانا ہے جس طرح اللہ پاک کا حکم ہے. وہ کہتا ہے کل حکم ہے، ہو اللہ احد، کہ میرے ساتھ کسی کو وہ شریک آیت مت ٹھہراؤ، بالکل ٹھیک ہے میں اپنی جگہ. اکیلا ہوں، میں واحد ہوں. تو جب ابن اللہ کہیں گے، اللہ کا بیٹا کہیں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو توبہ استغفار نقل کفر نباشد اللہ کا بیٹا کہیں گے، تو کیا یہ ایمان لانا ہوا اللہ پہ؟ یہ تو اللہ کے ساتھ ہاں، شریک ٹھہرا کے آپ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں. اللہ پر ایمان ایسے لائیں جیسے اس کا حکم ہے، آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. تو صابی جی ہاں جی نہیں لاتے نا سر. اس آیت کے اندر ہی جواب ہے، اس آیت کے اندر ہی جواب ہے. اللہ پر ایمان لانا، ایک بندہ ستارہ پرست ہے. میں نے ابو جہل کی مثال دی. سر ابو جہل بھی اللہ کی قسم اٹھاتا تھا. ابو جہل سے اخنس نے پوچھا کہ آج ہم دونوں اکیلے ہیں، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں یا نعوذ باللہ جھوٹے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا تھا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے. اس وقت وہ کس اللہ کی قسم اٹھا رہا تھا؟ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں یہ جو آیت ہے، صابی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کی شریعت جو چلی آ رہی ہے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں. حضرت عیسیٰ خوشخبری دے کے گئے اپنی قوم کو کہ میرے بعد جو آئے گا وہ تم پر دین مکمل کرے گا. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے سر، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، وہ خوشخبری دے کے دیکھیں گئے. اس پہ نا یہ کلام ایسا ہے نا، کلام ہے. جی ہاں جی ہاں، یکساں آج کا. یہ تو سر دعوت دینے کی ریکوائرمنٹ ہے نا، یہ آؤ ٹاک ٹو them with on common terms. جی بالکل بالکل، ہاں، یہ حکم دیا ہوا ہے. بالکل
جی ہاں، بالکل ہوں، بالکل 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 دیکھیے دیکھیے سر وہ یہودی پھر اچھا، یہ جو سورہ آپ ان بقرہ یہودیوں کو جو شاہ صاحب کا مسئلہ ہے عبداللہ بھائی ایک منٹ، جو شاہ صاحب کا مسئلہ ہے وہ روک رہے ہیں. ایک بندہ جو رک رہا ہے، یہودی نے انکار کیا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا، یہودی انکار کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہودی پھر مسلمان کیسے ہو گیا؟ صحابی کسی کو نہیں مانتا، کسی رسول کو نہیں مانتا، وہ اس کا مذہب ہی کچھ اور ہے. جب تک وہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو اللہ کی شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری ہے، جس کا پچھلے انبیاء نے جیسے یحییٰ کو مصدق بنایا حضرت عیسیٰ کا، اب اگر یحییٰ پر رک جائیں، جیسے رک گئے وہ یہودی رک گئے، انہوں نے نہیں مانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ دین حنیف پر قائم نہیں ہے، اللہ کے دین پر قائم نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے. اللہ کو اگر آپ نے ماننا ہے تو تمام تر اس کے احکامات کے مان کر اس کو ماننا ہے. اب یہ یہودی جو اللہ کا دیکھیں حکم، پہلی ہم جو یہ کہیں کہ جی اللہ کا حکم جی مانتے ہیں لیکن وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ قرآن پر